Hello students, continue with our personality development and corporate skill class. Today we are going to start unit number 4, the verbal analogy. In this verbal analogy, we are studied different words which can be the primary words. That words are used in our lives daily, and you may say also study all the words in standard 5 to 12 also. Here verb analogy in our course, it may be studied as an MCQ base, and the weightage of this verbal analogy is 10 marks. So start these verbal analogy words. Which type of words in this studied in this chapter? The verbal simply means related to words, and ability means a special skills or a talent. Here the meaning of verbal means a words which can be directly or indirectly related with our lives. Ability means a special skills which have a inner talent of any a persons or any of the animals, or you may say a living things. When we communicate verbally with others, either in a conversations or in a presentations or in a while a written or in some other forms, here the communications is directly connected with two ways. One is a written communication and another is oral communication. Sometimes oral communications is a mute also. Whenever the oral communication is mute, at a time we use the gestures and postures and so many other things to convert our message to any other persons. Our usual goals is to people understand what we are trying to say, and this sentence also saying the word the receivers understand the message anyhow from sending by the senders. In order to accomplish this successfully, we should have a good vocabulary. In that, whenever we success in the talking of any persons, it is called a good vocabulary. Verbal ability helps to respond the objectively through the brief, conscious, precise, clearly and well articulated answers that take a process of communications to a higher success. Verbal ability means we can transfer the message with very easy mode and use a particular medias and get easily answer from a receivers. In other words, a verbal ability is important to success. Apart from this, here in verbal ability means how to convince the persons and get a response from that. It is known as verbal ability. Increase our vocabulary allowed us to use a descriptive words to better communicate our thoughts. અહીંયા આપણને આજે સેન્ટેન્સની અંદર એવું કહે છે કે આપણે એટલો બધો ડીપલી સ્ટડી કરવો જોઈએ કે પર્ટિક્યુલર વર્ડ્સની આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે કયા સમયની અંદર કયા એવા વર્ડ્સનો આપણે યુઝ કરીએ કે જેથી આપણું કોમ્યુનિકેશન સારામાં સારું બની શકે. Understanding the meaning of more words which allowed us a better understanding information that we are reading or listening to us, increasing our
રિટેન્શન્સ. અહીંયા આ સેન્ટેન્સ એવું કહે છે કે આપણે આપણી લાઈફની અંદર જ્યારે બીજા વ્યક્તિઓ સાથે કંઈ પણ કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય ત્યારે એવા શબ્દનો યુઝ કરવો જોઈએ કે જેથી આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને ઇઝીલી આપણું જે થિંકિંગ છે, આપણો જે વિચાર છે એ સમજાવી શકીએ. એના માટે આપણે ખાસ કરીને શું કરવું પડશે તો કે રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ્સ, ઘણા બધા બુક્સ રીડ કરવા પડશે, અને લિસનિંગ્સ મીન્સ આપણે કેટલી બધી એવી સ્પીચ પણ સાંભળવી પડશે કે જેથી આપણે કોઈ પણ શબ્દનો ઉપયોગ કેવી રીતના ને ક્યાં કરવો એની આપણને વધારે પડતી સ્ટ્રેન્થ આવી જાય. હેવિંગ અ લાર્જ વોક્યુબ્યુલરી ટુ ઓલ અપોન્સ will have our verbal communications flow allowed as a starting eliminate a noising such a hums and hums. અહીંયા એવું કહે છે કે આપણે ઘણી વખત કોઈ સાથે વાતચીત કરતા હોય ત્યારે શોર્ટકટની અંદર જેવા આન્સર આપતા હોય છે, એ ખરેખર આપણે પ્રોપરલી કોમ્યુનિકેશન કરતા નથી. એટલે કે આપણે એને વર્બલી કંઈ કોઈ વર્ડ્સની અંદર મેન્શન નથી કરી શકતા કે આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની અંદર હમને એવા કોઈ વર્ડ્સનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. બિંગ એબલ ટુ યુઝ અ મોર કલરફુલ વર્ડ્સ ઇન સ્પીકિંગ ઇન અધર વિલ અલાઉડ અસ ધ પ્રોજેક્ટ ઓર મોર ઇન્ટેલિજન્ટ ઇમેજ. અહીંયા આ જે સેન્ટેન્સ એવું કહે છે, ઘણી વખત આપણે કેટલા બધા વ્યક્તિઓને એવા સાંભળ્યા હોય છે કે એ લોકોનું જે લેંગ્વેજ છે એ જ ભલે ગમે એવું પ્રોનાઉન્સેન્સ હોય છતાં આપણને એનું જે વર્ડ્સ જે બોલે છે બહુ જ ગમી જતા હોય ને આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જતા હોય. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ એની સરસ મજાની કેવી સરસ સ્પીચ છે, તો આપણે એ સ્પીચ જો શીખવી હોય અથવા તો એવી સ્પીચથી બોલવું હોય તો એના માટે આપણે વોક્યુબ્યુલરી એટલે કે આપણી પાસે શબ્દ ભંડોળ ખાસ તો હોવો જોઈએ. તો આ શબ્દ ભંડોળને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા આપણા આ સિલેબસની અંદર 11 એવા અલગ અલગ ટોપિક આપ્યા છે કે જે શબ્દ ભંડોળથી આપણે આપણી લાઈફની અંદર કેટલા બધા એવા વર્ડ્સને શીખી શકશું કે આપણે કયા શબ્દનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો જોઈએ. તો પહેલું આપ્યું છે ફિલ્ડ ઓફ સ્ટડી, સેકન્ડ આપ્યું છે મેલ એન્ડ ફિમેલ, થર્ડ આપ્યું છે એનિમલ્સ એન્ડ their youngs, products and raw materials, workers and workplace, professions or the vocations and tools, quality and unity, animals, objects and their sounds, professions and specializations, one word substitutions and commonly used idioms and phrases. અહીંયા આપણે એવા વર્ડ્સનું સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેનું આપણી લાઈફની સાથે કંઈક ને કંઈક તો કનેક્શન છે જ. તો આપણે એ વર્ડ્સ માટે પહેલું જે ટોપિક છે જોઈએ. સી ધ ફર્સ્ટ ટોપિક નેમ ઇઝ ફિલ્ડ ઓફ અ સ્ટડી. અહીંયા ફિલ્ડ ઓફ સ્ટડીને બે પાર્ટની અંદર મેન્શન કર્યું છે. ફર્સ્ટ છે એ સબ્જેક્ટ એન્ડ સેકન્ડ છે સ્ટડી છે. સી ધ સ્ટુડન્ટ્સ હિયર વર્ડ્સ ઇન સબ્જેક્ટ ઓર્નિથોલોજી means the study of birds. સેકન્ડ આપ્યું છે એમાં છે સેન્સિમોલોજી, the study of earthquake, botany, the study of plants, anatomy, the study of insects, zoology, the study of animals, etymology, the study of word origins એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય નકશો, ઇકોલોજી, the study of relationship between plants, animals, peoples and environment, astrology, the study of movement, positions and effect of planet and stars કે જે આપણે અવકાશની અંદર જોઈ શકીએ છીએ, એસ્ટ્રોનોમોલોજી, સાયન્ટિફિક સ્ટડી ઓફ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ સ્ટાર્સ કે આપણે અવકાશની અંદર પ્લાનેટ્સ કે ગ્રહ કે એવું કંઈ પણ હોય તેનું આપણે સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. સોશિયોલોજી છે સ્ટડી ઓફ રિલેશનશિપ બિટવીન પીપલ લિવિંગ્સ ઇન અ ગ્રુપ મીન્સ કે આપણે સમાજમાં જેને રહીએ છીએ હળીમળીને એને કહેવાય સોશિયોલોજી. સાયકોલોજી ધ સાયન્ટિફિક સ્ટડી ઓફ ફાઉન્ડેશન ઓફ હ્યુમન માઇન્ડ્સ એન્ડ બિહેવિયર્સ એટલે કે આપણો જે માઇન્ડ અને બિહેવિયરનું જે સ્ટડી કરીએ એને સાયકોલોજી કહેવાય. ક્રોનોલોજી ધ સાયન્સ ઓફ અરેન્જિંગ ઇવેન્ટ્સ ઇન ધેર ઓર્ડર ઓફ અકરન્સ. ક્રોનોલોજી મીન્સ આપણા શરીરની અંદર જે કંઈ પણ પાર્ટ્સ વર્ક કરતા હોય એ. પછી આપ્યું છે કોરિયોગ્રાફર્સ, આર્ટ્સ ઓફ ક્રિએટિંગ એન્ડ અરેન્જિંગ ધ ડાન્સ ઓર અ બેલેટ્સ. આપને ખબર જ છે કે કોરિયોગ્રાફર કોને કહીએ કે જે લોકો આપણને કંઈક ડાન્સની માહિતી આપતા હોય અથવા તો કોઈ પણ દાંડિયા શીખવાડતા હોય કે વોટ એવર એની અધર આર્ટ્સ. સેકન્ડ આપ્યું છે મેલ એન્ડ ફિમેલ એટલે અહીંયા આપણે સ્ટડી કરશું કે કપલ મીન્સ કે મેલને શું કહેવાય અને ફિમેલને શું કહેવાય. હોર્સ છે
એનું ફિમેલ નેમ છે મેર્સ. ડોગનું છે બીચ, લાયનનું છે લાઇનેસ, કોકનું છે હેન, ડગનું છે ડો, મેનનું છે વુમેન. પછી ફોક્સનું છે વિક્શન, ડ્રોનનું છે બી, પછી પીકોકનું છે પિઝિયન્સ, બુલનું છે કાવ, ટોમકેટનું છે કેટ અને સનનું છે ડોટર, કે જે આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર પણ સ્ટડી કરી ગયા છીએ, કે જેને આપણે જેન્ડર ચેન્જ કહેતા ઇંગ્લિશની અંદર. પછી એ પૂછે એનિમલ્સ ધેર એન્ડ ધેર યંગ્સ, એટલે કે પ્રાણી અને તેના બચ્ચાને શું કહેવામાં આવે છે. હોર્સ છે એના બચ્ચાને કહેવામાં આવે છે પોની, ફોલ ઓર કોટ્સ. ડોગના યંગને કહેવામાં આવે છે પપી. હેનના યંગને કહેવામાં આવે છે ચીક. કાવ, બફેલો, એલિફન્ટ એન્ડ વેલ, આને કહેવામાં આવે છે કાફ. પીગ ને પિગલેટ, કેટ ને કિટન, લાયન, ટાઈગર એન્ડ વુલ્ફ્સને કહેવામાં આવે છે કબ. ગોટ, લમ્સ એન્ડ શીપને કહેવામાં આવે છે કીડ. નંબર 4, પ્રોડક્ટ એન્ડ રો મટીરિયલ્સ. હીરામાં આપ્યું છે પ્રિઝમ્સ, એટલે કે હીરો અથવા તો કાચની કોઈ પણ આઇટમ કેમાંથી બને તો કે ગ્લાસ, કાચમાંથી. હોલ, દિવાલ કેમાંથી બને? બ્રિક, ઈંટમાંથી. ક્લોથ, એનું બેઝિક રો મટીરિયલ કયું તો કે ફાઇબર. બટર, એનું રો મટીરિયલ મિલ્ક. શુગરનું શુગર કેન, એટલે કે શેરડીનો સાઠો. ડીઝલ, પેટ્રોલ અને કેરોસીન કેમાંથી બને તો કે પેટ્રોલિયમમાંથી. પછી એ પૂછે વર્કર્સ એન્ડ વર્ક પ્લેસ, એટલે કે કયા વ્યક્તિ ક્યાં પ્લેસ ઉપર હોય. ટીચર્સ ક્યાં હોય તો કે સ્કૂલ એન્ડ કોલેજીસ. ફાર્મર ક્યાં હોય તો કે ફિલ્ડ એન્ડ ફાર્મ્સ. ડૉક્ટર, હોસ્પિટલ, ક્લિનિક એન્ડ ડિસ્પેન્સરી. સોલ્જર્સ એન્ડ વોરિયર્સ, બેટલફિલ્ડ, એટલે કે રણભૂમિમાં. બેન્કર્સ એ ક્યાં હોય છે? બેંકમાં. પ્લેયર્સ, પ્લેગ્રાઉન્ડમાં. સિંગર્સ, સ્ટેજ, ઓડિયમ એન્ડ સ્ટેડિયમ. મિનર્સ, માઇન, એટલે કે અહીંયા ખાણ જે ખોદનારા હોય એ, અને માઇન્સ એટલે ખાણ. પાઇલોટ્સ, એરોપ્લેન એન્ડ હેલિકોપ્ટર. ને આર્ટિસ્ટ એ સ્ટુડિયોમાં, એટલે કે ગાતા હોય કે ડિસ્કો દાંડિયા કંઈ કરતા હોય, એ બધા સ્ટુડિયોમાં હોય. ત્યાર પછી પ્રોફેશન અને ટૂલ્સ, એટલે કે કયા એવા પ્રોફેશનની અંદર કયા પ્રકારના સાધનોનો યુઝ થાય. એમાં પૂછો કારપેન્ટર, એટલે કે સુથાર. સો એટલે કરવત. વુડકોટ, એટલે કે કઠિયારો, એનું સાધન છે એક્સ, કુહાડી. ચીફ, એટલે કે કુકિંગ, રસોઈ કરનાર, એને કહેવાય એક નાઇફ, એટલે કે એની પાસે સાધન શું હોય તો કે છરી. ડૉક્ટરનું શું હોય? સ્ટેટોસ્કોપ, એટલે કે જે ગળામાં પહેર્યું હોય ડૉક્ટર એ. રાઇટરનું ટૂલ્સ પેન. શોલ્ડર્સનું શું હોય? સ્વોર્ડ્સ એન્ડ ગન. સ્વોર્ડ્સ એટલે તલવાર અને ગન એટલે બંદૂક. પછી એ પૂછે ક્વોન્ટિટી અને યુનિટ્સ, એટલે કે કઈ એવી વસ્તુને કેમ આપણે માપી શકીએ છીએ. પછી એ પૂછે માસ ને કિલોગ્રામ, એટલે કે જે આપણે ઘન પદાર્થ હોય છે એના બધાને કિલોગ્રામમાં મેઝર કરીએ છીએ. ટાઈમને કેમાં મેઝર કરાય? સેકન્ડમાં. પછી ફોર્સ, એટલે કે બળ, એને કેમાં મેઝર કરાય? યુનિટમાં. પછી એ પૂછે કરંટ, એને શું કહેવાય? એમ્પાયરમાં, એટલે કે જે આપણે વીજળીનો જે વોલ્ટેજ કહીએ છીએ ને એમ્પાયરમાં માપી શકાય છે. પછી એ પૂછે એનિમલ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ઓર ધેર સાઉન્ડ્સ, એટલે કે પ્રાણીઓ કેવા પ્રકારના અવાજ કરતા હોય છે. આઉલ તો કે હૂટ, ઘૂઘરાવવું. એલિફન્ટ, ટ્રમ્પેટ, ચીસ પાડવી. લાયન, રોર, ગર્જના કરવી. લમ્સ એન્ડ ગોટ, બિલ્ડ, એટલે કે બળબડવું. બી, ગુંજવું. બુલ, બિલો, એટલે ભાંભળવું. થુંડર એન્ડ રમ્બલ્સ, એટલે કે ધડાબડી બોલાવવી. એવું જ છે નંબર 8, પ્રોફેશન્સ એન્ડ સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ. હવે અહીંયા પ્રોફેશન્સમાં ખાસ કરીને આપણે ડૉક્ટરને લઈ શકીએ, તો એમાં એ પૂછે સ્પેશિયલાઇઝેશન અને પ્રોફેશન. તો આપણે પેલું જોઈએ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન સ્કિન ડિસીઝ, એટલે કે જેને ચામડીના રોગની ખબર હોય એવા આપણે ડૉક્ટરને શું કહીએ છીએ? ડર્મેટોલોજિસ્ટ. સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન અ હાર્ટ ડિસીઝ, કે જેને હાર્ટના રોગ વિશેની માહિતી હોય એવા ડૉક્ટરને આપણે કહે છે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ. સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન આઈ ડિસીઝ, આંખના રોગને જાણકાર હોય છે એને કહે છે ઓર્થોનામોલોજિસ્ટ. પછી સ્પેશિયલ ઇન અ ચાઇલ્ડ ડિસીઝ, બાળકોના માટે આપ્યું છે પેડિટ્રિશિયન. સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન અ બોન્સ ઓર સ્કોલેટોન્સ ડિસઓર્ડર્સ, એટલે કે બોન હાડકા માટે આપ્યું છે ઓર્થોનોપેડિયોસિન્સ.
એટલે કે આ જે ડૉક્ટરની માહિતી આપી છે કે કયા પ્રકારના ડિસીઝની અંદર કયા ડૉક્ટરની અથવા તો કયા પ્રોફેશનની રિક્વાયરમેન્ટ થાય. પછી 1 words ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન્સ, એટલે આપણે જે 9 to 12 સ્ટાન્ડર્ડની અંદર સ્ટડી કરી ગયા છીએ શબ્દ સમૂહમાં એક શબ્દ, એના માટેનું આપ્યું છે વન હુ સેક્રિફાઈસ ઇઝ લાઈફ ફોર ધ કોઝ. બીજા માટે આપણે કંઈ પણ જતું કરવું અથવા તો સહન કરવું એને કહેવાય મેટીઝ, એટલે શહીદ થઈ જવું. અ પર્સન હુ ઇઝ બ્રિંગ અ ગુડ્સ ઇલીગલી ઇન ટુ અ કન્ટ્રી, કે જે કોઈ પણ પ્રકારનો માલ સામાન ઇલીગલી ફ્રોડ કરતા હોય એને કહેવાય સ્મગલર. એટલે કે એક પાબંધી, જેમ કે આપણે ગુજરાતની અંદર દારૂની પાબંધી છે અને છતાં આપણે વેચીએ તેને સ્મગલર કહે છે. ઘણી વખત છાપામાં આપણે આવું વાંચતા હોઈએ છીએ. તો યર્સ સેલિબ્રેશન ઓફ ડેટ ઓફ ઇવેન્ટ, આપણે આખા વર્ષનું સેલિબ્રેશન કરીએ અને શું કહેવાય? એનિવર્સરી. ધ પર્સન હુ ટુક એટ અ ડાર્કર સાઇડ ઓફ એવરીથિંગ, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ છુપાવી એને કહેવાય પેસિમિસ્ટિવ. ધ પર્સન હુ લુક એટ અ બ્રાઇટર સાઇડ ઓફ એવરીથિંગ, કોઈ પણ વ્યક્તિ બધી જ વસ્તુનો ખુલાસો કરી દેતા હોય એને કહેવાય ઓપ્ટિમિસ્ટિવ, એટલે પોઝિટિવિટી પણ કહી શકે ને પેસિમિસ્ટિવ ને નેગેટિવિટી પણ કહી શકાય. ધ ચાઇલ્ડ વિધાઉટ પેરેન્ટ્સ, જેને કોઈ માતા પિતા છે એને ઓર્ફન એટલે કે અનાથ કહેવાય. ધ સ્ટેજ ઓફ ગ્રોથ બિટવીન ચાઇલ્ડહુડ એન્ડ એડલ્ટ, એટલે કે ચાઇલ્ડહુડ એટલે કે 5 વર્ષથી 15 વર્ષ સુધીના ગાળાના જે બાળકો હોય છે એને શું કહેવાય છે કે એડોલસેન્સ, એટલે કે યુવાન. ધેટ વિચ કેન બી ઇટન, કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈ શકાય એને કહેવાય એડિબલ. ધેટ વિચ કેન બી ડ્રંક, એટલે કે પી શકાય એને કહેવાય પોટેબલ. એન અકાઉન્ટ ઓફ અ પર્સન્સ લાઈફ રિટન બાય હિમ ઓર હરસેલ્ફ, પોતાના વિશે કંઈ પણ લખે એને કહેવાય ઓટોબાયોગ્રાફી, એટલે કે આત્મકથા. પછી આપ્યું છે 11th આપ્યું છે કોમનલી યુઝ ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેસીસ, એટલે આપણે ઘણી વખત ઇડિયમ્સ અને ફ્રેસીસનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ આપણી લાઈફની અંદર. એટલે કહેવત અથવા તો આપણે કહીએ ને જૂના પુરાણા શબ્દો એને કહેવાય ઇડિયમ્સ અને ફ્રેસીસ. અ ફીધર્સ ઇન વન કેપ, કોઈકની ટોપી ખેંચી લેવી. એન્ડ અચીવમેન્ટ ટુ બી અ પ્રાઉડ ઓફ, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર આપણને મળ્યા પછી ગર્વ કરવો. પછી ટુ બેલ ધ કેટ, બિલાડીના ગળે પટ્ટો બાંધવો, એટલે કે ખરાબમાં ખરાબ સ્થિતિમાં પણ સક્સેસ જવું. એટલે પૂછો ટેક અ ડેન્જરિયસ જોબ, કોઈ પણ એવી સ્થિતિનો સામનો કરવો કે જે કોઈથી થઈ શકતું ન હોય ને આપણે કરીએ એને કહેવાય ટેક અ ડેન્જરિયસ જોબ. ટુ કિલ 2 birds વન સ્ટેજ, ઘણી વખત આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા હોય એક લાકડીથી 2 પક્ષીને મારવા, અથવા તો એક ગાયે 2 પક્ષીને મારવા, એટલે એક જ સમયની અંદર 2 કામ પૂરા થવા. અચીવ 2 aims વિથ અ સિંગલ ઇફોર્ટ્સ, એક જ મહેનતની અંદર 2 કામ ઉપર આપણે સક્સેસ મેળવવું. ટુ ટેક અ વન્સ ઇન અ હિલ, કોઈ પણ વ્યક્તિને સારા એવા પ્લેસ ઉપર પહોંચાડવું, એટલે આપ્યું છે ટુ રન અવે, એક પ્લેસ ઉપરથી બીજા પ્લેસ ઉપર લઈ જવું. ટુ કમ આઉટ વિથ અ ફ્લાઇંગ કલર્સ, ટુ કમ આઉટ વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ મીન્સ કોઈ પણ એવું કોઈ પણ એવા પ્લેસ ઉપર પહોંચી જવું કે જે આપણે નક્કી કરેલું હોય, આપણો ગોલ હોય, અચીવ થવો. ટુ અચીવ અ ડેસ્ટિનેશન્સ વેરી હાઈ રેન્ક, ખૂબ જ મહેનત કર્યા પછી આપણે આપણું સ્ટેજ ઉપર સક્સેસ મેળવવું. અ બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ, એટલે આપણે કહે ને ઉડતી નજરે, અ જનરલ વ્યૂ એટલે સામાન્ય રીતે. જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ, બધા જ કામની અંદર સક્સેસ થઈ જવું. વન હુ ટ્રાઇસ હિઝ હેન્ડ એટ એવરીથિંગ બટ એક્સેલ ઇન નથિંગ, ખૂબ જ મહેનત કરી છતાંય શું થઈ ગયું? હાથમાંથી જતું રહ્યું. વ્હાઇટ એલિફેન્ટ, એટલે કહીને આપણે ખોટું સાબિત થવું અથવા તો ખોટું બોલવું. સમથિંગ અનલેસ એન્ડ અનએક્સપેન્સિવ, મહેનત કર્યા પછી ફળ મળવું નહીં. બોર્ન વિથ અ સિલ્વર સ્પૂન ઇન વન્સ મંથ, એટલે કહેવાય ને બોર્ન ઇન 1 month, એટલે આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ સારામાં સારા ફેમિલીમાં એનો બોર્ન થયો એટલે કે એ તો ગર્ભ શ્રીમંત છે, એટલે એ પૂછે બોર્ન ઇન હેલ્ધી ફેમિલી, રૂપિયાવાળા સંપત્તિવાળાને ત્યાં જન્મ લેવો. ટુ પુટ ધ હોર્સ બિફોર ધ કાર્ટ, એટલે કે કોઈ પણ પ્રોસેસની એટલે કોઈ પણ કાર્યની અંદર આપણે જોડાઈ જવું. રિવર્સ ધ નેચરલ ઓર્ડર્સ ઓર અ પ્રોસેસ, સામાન્ય રીતે આપણે આપણી પ્રક્રિયાને જાળવી રાખવી. એવા માટે આપણે અહીંયા ઇડિયમ્સ અને ફ્રેસીસ અને એના મતલબ આપ્યા છે. તો સ્ટુડન્ટ આપણે અહીંયા ટોટલ એવા 11th મિનિંગને સ્ટડી કર્યા કે જે આપણને આગળ આપણે MCQની અંદર આ જે બધા ટોપિક છે 11 ટોપિક એમાંથી આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક MCQની અંદર હેલ્પ મળશે કે જેથી આપણે એ MCQને રાઈટ આન્સર આપી શકીએ. તો આ તમે એક વખત સ્ટડી કરજો કે જેથી તમને 10 MCQના માર્ક્સ ઇઝીલી કવર
થઈ શકે. થેન્ક યુ ક્લાસ.